Татар информ 1990 елдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Друзья, все собрались? Замечательно. Итак, мы продолжаем серию показов нашей первой лаборатории «Ангар», первой режиссерской лаборатории татарского тюза Булгариева. И я счастлив представить вам работу, очередной эскиз режиссера Екатерины Корабельник, город Москва, по тексту французской писательницы Марио Мюррей. Текст называется, повесть это называется «Умник». Катя, хочешь что-то сказать еще? Не стойте там, пожалуйста. Французская играет. Друзья мои, сейчас, как вы думаете, так классно? Катя, это наши. Ребят, пройдите назад. Пройдите, вы все услышите. Пройдите. Не занимаем 4-й ряд. Все остальное в вашем распоряжении. Проходите. Ну все, давайте будем начнем просмотр. Да, пожалуйста, наденьте наушники, те, кто не понимает.
Anlayayım bu sizge. Umaysız hem. Anlayayım. Demek, sinema benim hırsız. Yok, hırsız değil. Bu yalanma. Barna ben, sen nerse de reytir getirirsin ben. Oğlum. Buluştan sonra değil. Biz anne kuruluştan şunu dedik biliyoruz. Autizm. Bu tabiplar konsultatsiyasi tugul. Semiz nomla biz o'qiymiz. Sening mobil ortidan qarorga kerak. Mana degan narsalar. Internetga berga kerak. Yansa. Narsa menga da qizg'anish. Har narsaning ishiga bor bek. Sinamlar, biz bunday shavofotni o'z ustimizga ola olmaymiz. Vergime меня печенье. Onun akıllı iş yaşında balanlısı mı? Seniki kebek. Annesi benim işi. Parmakla tutturdu adam. Men. O yurt bu yana. Kuku. Bu narsa da var. Nersa tu gulakan? Bu Misye Krakrol. Ay. Mulai kızıl dikkende doğru bir yere gelmiş ama. Menga bo'lsa u qiziq yigit. Qo'yanadan ishi. Benim elektronikimde var. Mening ishtigim bor. Menga qolsa sekimli. Ey sevimli, u bik yağımlı. Siz hanım bilen dostlaşacaksınız. Öyle. Sen okulda vafatlarının bilen bir restoran tutuyordun. O o'zigina qolalar o'tgan. Men maktabda bo'lganda u kartinalar qaray, kiysa televizorda multiklar qaraydi. O. Mening Puxtun butun seriyalari da bor. No, yigitlar. Demek içine. Tushunamiz. Neydi? Ulaşırız. Yigitlar sizler şulanmalıydınlar. Biz egoistlar olarak bunu yaxshi bilmelerini alıp bitirdik. Sizlar sayındır, bizga bundan yaxshi. Rahmat sizga. Ha Barnabay. Ben senin bütün oyuncularını işe yuvarlayayım. Bunda kabloyu çıkarken pistoletle yok. Minan almadım. İş hepsine bağlamadım. Barnabay, çünkü men senin bütün oyuncularını alıp bitire almadım. Alır bak bize. Kabloyun çıkarken pistoletle. Bana da yarar. Kabloyun çıkarken pistoletle. Yigitlar. Pistolet bir yanlış. Yigitlar görmeyin. Siz de bir yere koyarsın. Yarar. Pistoletle. Alır bak bize. Alır bak bize. Bizim kişiler yalnız bir edep tutukları mısın? Bu arkadaş mısın? Gerisi internatla jiberim olmadın mı? Men internetda bormi? Men bir internetda bormi? Men bir qayerda bormi? Kışlar. Sinirlerimden internatla jiberim. İşte yaramazlar. Sima, bizim var. Edep tutukları gerek. Edep gittik. Sen bunda o'zingina o'tirib tur, yama. Bir o'zing. Ma. Telefon. Uruqsam men ashqiradi. Ey oqilli bash. Men o'zimgina tugul.
Мен өзімнің аты кіл. Месье Гракрой. Месье Гракрой. Мен мұнда. Нәрсе қыстырасың? Месье Гракрой. Менің телефоным бар. Мила, бир. Yok, ол менің телефон. Бир, Мила. Yok. Мила, бир. Бир, Мила. Bana kadın. Ол işlemi. Андай кішкенегіне кіші отырғанда істейін. Я ярам Месье Гракрой. Әйем, Haydarız önümüz. нәрсе ойнаймыз? İnternet oyunu haydarız önümüz. Ей, туйдырды. Әйда бүттер ойнаймыз. Ол бит қызық ойын haydarız önümüz. Яра. 6-7-12 hayırlı gün efendim. Hava turşu bir gey bayraktan sağlıklı olsun. Onda kişilerine kişiler sileşir. Tuttu mu? Kapta. 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 Ayağını biraz kapta. Kapta. Kişilerine kişiler. Onda kişilerine kişiler yok. Onda bir kişilerine kişiler yok. Belekay kişiler izledim. Belekay yine kişiler. Alar telefon içinde bu. Anladım. Sen kuruttun mu? Onda bir de kişilere kişi yok. Onda bulurlar. Kişilere kişiler telefon içinde geçirdiler. Sen ortada. Alar telefon içinde. Kişilere kişiler telefon içinde. Telefon içinde bulurlar. Kişilere kişiler. Это положение нас. Ребят, новоселье! Belki şampanska gerek. Yok, bu işini ama yaramayın. Sinirse doğru bilen kalka bir korkunu. Sana doğru bir gelişimi sor. Ama şimdi yaramayın, davul yaramayın. Kumuştan boşunu yine ziyan kimlerden iman. Bu bir yaşa doktor. Belki sanattan gelen de sanayi yeni neticeler yapar. Bayan kilgen. Kim olur? Әйда кыз, какаштырап жігіттер. Ашылмаңыз, әйда. Siz şöyle gidelim. Mümkün mü atadım pеченье? Bugün ikisi de var yok. Reklam kaçışması var. Yukarıda da çıkma işler dolduracak değil mi? Ensa, yüzün ne bir yarayım mı? Yakın sonunda bankla başlıyor. Kişiler yanında uzun ellerini tutabilir. Marş tüpünün koltuğuna. Var şuradan altı. Ulma geldi. İşte çıktı. Usta bak koydunuz. Hayır. Нәрсе көрдің? Bir nige. Buna korkmanız. Belki kor bize. Yok. Onda teki bilmedi. Etler sıkışar. Yeyse telefon içindegine kişkine kişiler matrasta sıkırıp buluyor. Haydi benim bilen. Ege. İyi de çok kalabalık. İyi de.
qarasam, men hozirga aның kranchiga yo'q. O meni shilatdi. Emine yok. Sen ko'rdingmi o nindi uson? Onun qanday kranchigida yo'q. Nindi memlede. Aның oldan da, ortdan da kranchiga yo'q. Bilgili, o bir kız. Qizlarning kranchiklari bo'lmaydimi? Yok. Mikroskopик? Alay deyip buyurlar mı? Aldı gidiyor ya. Sana da bir şey bekliyor. Darı içmeyin, darı su. Darı taksi. Bağırdı bir anda. Bir darı bir şey değil. Else dunguz adları yakalan. Oo. Yansı da böyle sana? Olmayın tugay. Ne bozuluydu? Olmayın tugay. Olmayın siye krak var. Koyanlar bundan uzaylı bir işini gidelim. Undak yamakmışlardı. Adamlar anlamıyor. Akılda gazetliyor. Gidiyor. Barısında mamurlu sesi mi? Mişim. Hiç eğlisi olmuyor. Mümkün mü? Ne kadar pеченье? Мен sabit tutuyor. Benim krançigim var. Bana düzüp dur. Olmayı. Herhalde bana o bir ziyansız. Şurayı bu isime. Yarayı ben bulmede bulan. Bu eti paşa. Bu eti paşa. Bu malay paşa. Bir vakit eti paşa malayına. Şimdi diyor ki seni buramın. Bir vakitte eti paşa kuruyor. Eti paşa malay paşa'dan internetga olib borib qo'ygan. Mana bunda. Malay paşa bunda bir vaqtni bo'y menga yardım qilib qo'ydi. Bir vaqt mümkünmü? Kichkina malay paşa
görüşün vardı. Belki güzel hele. Senin kırançıydın. Selam diyorum. Şanlıkta benim ismim Enso. Emin iki akıllı var. Elsa selam. Qara hele. Sen bu ömür bayda barmısın mı? Nersa gerek? Sana bir bütün işim var idi. Mena mektepke barırga kirek. Sen benim abim bilen oturup tura almısın mı? Zapta tugul. Benim montayımda da senin niye girdik yapılanları? Merhaba, var yine var. Rahmet Elsa. Bin zat tugul. Rahmet size eylet kişi. İşte Suguşan. kim kimle şimdi
gibi. Sizin boyu bilen ne kurdun? Maşallah. Usta. Bu mezhebikler mi? Sen nerede yazarsın? O. Yaratılan nerse ekanligini anlaytıran kişi turmaydı. Bu. Biz senin bilen dostlar. Yerlerse Yenke azat mıydı? Hoş. Sen misiniz? Siz tağın Nusret Pravot Turbası'nı tığıldırdınız. Мен Тұрап идарасына жылға жалобы yazacakмын. Siz beni tamam duydurdunuz. Hanım, siz bizni kimlerdir tutadınız ahırı, biz bir deli yanıdan düşündük. Siz eli yanmalarını sen bu fakirde kutlu kişi yaşlısın. Bu apayla toyağı var, o dizden öyle şey. Ayağının olan kişi uzak yaşıyor. Onun ayağını var, onun dizden öyle şey. Öyle şey. Siz ham. Dizden öyle şey. Ayağının olan kişi uzak yaşıyor. Emin Paşa'nın öyle. Sim paşanı bilesin mi? Sim belekeyedi. Paşa'nın güzel. Benim sim her şak belekeye bulup dolaşaksın. Bilgiliydim. Kalganlar paşanda bulsa öleşek, sim. Öyle zap yaşayacaksın. Esin Paşa'nın rezil. Bilmeyeyim. Eydet Simon amaçlıydı hadi. Esin kızlar turunda bilesin mi? Kızlar turunda. Resim etkende Kubrek bölümden başlatmasıydım. Kara desin. Arıya biz saldım ben de. He? O şeyler kız. Saat 3'den minutlara yatırır. Resimli kitap. Bir resimlerde bir yere var. Hangi kitaplar mı ya? 36 ştuk. 36 ştuk. Resimli kitaplar mı atıldılar? Müziğe bırakıyor. Neyse. Benim resimli kitabım var. Hayalet mi? Bu ne Simamı? Resimler bilen. Bu yaz başı kuruldu diye batalar. Simamı. Madam Kragul. Resimli bitaları bu şeyler. Mana bilirsin ha? Kirek. Sinyal geçti. Ama haber bulanda bana şu işlerle gerekmez. Doğraydı. Bu meselede anlaşılmazlıklar köp. Aşağı kızını bir arayız. Resimli kitaplar. Resimli kitaplar. Yarın.
çıkarıyor ki. Sizge bir tektiler endi. Ola kılgaza kıyıp. Hem gamumen, bu sizden işiniz tugay. Aras, kendin işini kendin. Жуда жиырыш, мен анда шығыш жасалашам. Қараңыз, кімнің іші? Хош қыз. Men hozir lopani otib o'tdim.
Черт, hazır olmadı. Сынаны қаймақты. Несие Кракрой қайтмады. Несие Кракрой қайтарға тиішті. Несие Кракрой қайтмады. Несие Кракрой! Несие Кракрой! Несие Кракрой. Несата нарадна. Bakazı. Yıklar ha. Selam. Сен қайда ердің, Несие Кракрой? Түнді көресің келді. Я нешек. Орынлы. Қорқыныш ма? Біраз ғана. Сен мені бұдан бүрісінде генә қалдырып, ташлап кетмәссің ме? Bir kaşında. Esin beni taşlamazsın mı? Сейчас показать, из него вы узнали, что было вначале, а история наша все круче и круче, и уже на комнате ощущается ночь. Поверьте, похоже, совсем не справляетесь с ним, и живет уже на школе в интернате один. Но поверьте, и это еще не конец, ведь свою роль здесь играет отец. Прочувствовав хватит спойлеров, больше ни слова. Если будет спектакль, повстречаемся снова. И тогда вы узнаете, как и хотел, кто был идиотом на самом деле. Стоим, что ли? То есть, ну что, у кого есть какие-то вопросы, сомнения, пожелания, мнения, чем-то? Давайте с фокус-группы начнем. С фокус-группы хочешь? Я думала, да, пока сейчас давайте, ребят, вы чуть поняли? Давай. У меня два вопроса. То есть, если честно, один. Я не понимаю, если честно, о чем этот спектакль? Понятно. Сколько тебе лет? Мне 7 лет. 7, у нас 12. Плюс это спектакль о человеке, есть особые люди, которые навсегда остаются маленькими. И этот спектакль о двух братьях, один из них вот именно такой. А другие тоже не поняли, да, кто побольше возраста? Да? Вот. И это спектакль о их такой братской любви, дружбе и вообще
вообще о хороших людях, которые не очень хорошие, которые их окружают. Ребята, а вы хотите что-нибудь сказать? Но вы не стесняйтесь. Правда? Но это ваш материал или не ваш материал? Давай, да скажи, не бойся. А вам, ребята, пришли бы посмотреть целый? Сейчас был часть спектакля эскиз. Здесь где-то, наверное, треть текста, если не четверть. Ну, где-то четверть всей истории. Просто мы начали, начало показали. Пришли бы посмотреть? Да, скорее всего. Мы не только пришли, а даже поучаствовали. Ага, понятно. Это тоже фокус-группа. Так, ничего. Ребята, а есть, ну, может быть, у тех, кому плюс 12, плюс 18, что сказать? Ну, это, да, понятно. Вот, что я люблю в казанских лабораториях, можно сразу давать слово приглашенным экспертам. Давай. Конечно, не такой критик, но мне очень было приятно. Мне было очень приятно увидеть этот спектакль, потому что я конечно, не так разбираюсь, но, по-моему, в этот раз, кстати, еще не было спектаклей об этой теме, об особенных людях. Пьеса «Жесть», наверное, скоро выйдет. Она как раз об этом, просто она еще пока не выпущена. Так что я, по-моему, думаю, что, наверное, это первый раз, да, потому что меня смеют правильно. Спасибо вам большое, что выбрали именно этот материал, показали его здесь, и он прозвучал на татарском языке, это было очень интересно. И тоже спасибо, что вы рассказали его на таком действительно молодежном языке, и тут даже не столько потому, что там были какие-то атрибуты, там, что вроде рэпа, прочие новые такие штучки. А вот именно сама атмосфера была создана, что тут такая популистическая среда, это наше время, это наши люди, которые вокруг нас, и спасибо актерам, которые, мне кажется, прекрасно это показали, передали очень искренне, естественно. Мне очень понравилось также музыкальное, визуальное оформление, особенно вот эти два мира. Мир, когда он остается один с кроликами, и свет, и экран. Хотел спросить, музыкальное оформление, как оно подбиралось за такое короткое время, это было здорово просто. Я говорю, это было прям вместе, или это было потом в обычном как-то? Но если... Нет, я имею в виду сам рэп, текст рэпа. Вначале это слово. Это на самом деле повесть, и когда Ильяс меня назвал, я так назвала умника, потом смотрела, сколько там страниц, и пришла в ужас. Вот. Мы сделали честную подряд инсценировку, ничего не компилировали. И когда я приехала, услышала на другом языке, я поняла, что больше 20 страниц, плюс ребята сделали подвиг. Можно я скажу про актеров, я думаю, все будут говорить. Ребята сделали подвиг, потому что они работали с 10 до 10 у двух режиссеров. И оба спектакля разговорные. Вот. И чтобы как-то и ребятам помочь, и себе помочь, я решила, что... И, кстати, это предложил актер. То есть я попросила финал там прочитать, их Шантагова. А Ильдар говорит, а вот я такой сериал там смотрел, там рассказчик. Я говорю, Ильдар, ты гений, ты нас спасаешь, мы успеем. И сам написал, я на русском написала, Ильдар написал на татарском. Мы с ним расставались там, во сколько мы с тобой, даже часа 3 ночи там по телефону, говоря, какой рэп на каком языке читать. То есть это такая настоящая была, кстати, лаборатория, вот честно могу сказать. И вот 6 дней ты называл, да, Ильяс? Ну так, ну вот давай скажем честно, вторник, среда, четверг, в пятницу мы уже гнали. Это 3 дня репетиции. То есть в пятницу они должны были знать текст. Понимаете, да? 3 дня. Ну да, там было по 5 часов до репетиции. Ну все, да, и текст другой тоже пьесы сейчас. Да? Вот. Поэтому это такая была настоящая лаборатория, и вы себе не представляете, вот, ну, как много они сделали, как я благодарна актерам. Вот, как я благодарна актерам. Вот у меня просто вот сейчас, вот кроме какого-то, ну, я не знаю, вот прям
Ну как у нас в России, знаешь, это низкий поклон. Низкий поклон. Мы переведем низкий поклон на татарский. Так, есть мысли, слова? Ну тогда я дам слово. Это вопрос номер 2. Такой вопрос. Вот материалы. Вот ладно, используются какие там материалы? После из представления можно там что-нибудь с ними делать? Понятно, мастер-классы должны проходить. Можно нарезки дать. Если мастер-класс... Ну, да, кроликов. Да, делайте этих кроликов. Конечно, Да, кроликов. Я дам слово, кто из вас начнет? А? Ладно, в прошлый раз начинала. Могу я? Да, хорошо. Татьяна Джурова. Здесь такая волшебная история. Неделю назад в Петербурге проходил фестиваль «Маленький сложный человек», фестиваль по спектаклей по современной литературе, и российской, и зарубежной. И в рамках фестиваля проходила книжная ярмарка прямо в стенах Большого театра кукол. Мы пришли туда с дочерью, моей дочери 14 лет, и она сказала вот это. И мы купили умник Марию Бюрай. Но поскольку она книжку у меня сразу же отобрала, я ее не прочитала, а вот, соответственно, сразу же в инструктировке Екатерины я и познакомилась с материалом. И для меня это такой дополнительный, а теперь еще и эскиз увидела, для меня это такой дополнительный стимул. Мы читали предыдущую книгу Ой, которую нельзя оставить. Да. Вы знаете, конечно, вы совершили такое вообще вполне героическое действие. 3 дня, текст выучен, мизансцена создана, пространственные условия, видимо, какие-то предполагающиеся, каких-то там может происходить намечены. И понятно, что, в общем, это такая модель, видимо, такого форума все-таки, да, и вам важно включить зрителей в эту историю. Вот. У меня такой, у меня целый ряд, на самом деле, вопросов возник. Значит, во-первых, мне кажется, что когда артисты выучивают текст, и еще не вполне в этом тексте, да, все-таки темпоритм провисает. Да? Значит, дальнейшее, вот это пространство, вот это вот лофта, вот эта квартира, где они все живут, и, значит, я смотрю на эти ячейки, и у меня такое сразу же такое ощущение, что это вот разграничение личных пространств их. Вот, мне кажется, что эта история не вполне работает. И она не работает еще и не вполне работает на уровне, скажем так, вы же берете фрагмент, да, и мне кажется, что в фрагменте все-таки для того, чтобы наш интерес каким-то образом сосредотачиваться о том, что будет дальше, может быть, имело бы смысл чуть более конфликтно заострить соотношение людей внутри вот этой вот квартиры. Да? Почему? Потому что появление этих людей, понятно, что история не про другого человека, а про то, как появление этого другого становится катализатором отношений вот этих вот людей, сосуществующих внутри. Если бы я не читала вашу инсценировку, может быть, я бы для себя не поняла, да? То есть понятно, что со временем вырисовывается эта линия Энца, влюбленного в девушку Арию, да? Вот. Но это все, непроявлено, что ли, да? Людей много на сцене, и мне сразу же хочется понять, кто из них кому кем приходится, да? Мне приходится додумывать это. Значит, вот это вот интересная история, что есть разграничение внутреннего пространства, как у Барнабе, да, и внешнего пространства Барнабе. Это в связи с этим напрашивается, знаете, такой момент, что мы вроде бы предполагается, что мы видим героя глазами других, и предполагается, что мы должны видеть героя изнутри. И сцена его с кроликом – это такой, открывается его внутренний мир. Да? Мне кажется, что сейчас все-таки мы больше видим его снаружи, вот этого другого, вот этого не такого вот заторможенного, и может быть немного, для меня это вопрос, аутист он или нет. Здесь он аутист, мне кажется. Потому что там, его называют умалишенным, там она не обозначает, я его делала аутистом. Вот мы сами уже 150 раз прочитали, мы не поняли, она не обозначает. Он умственно отстал. Аутизм, там очень много разных, там есть Аспергера, да, где они там начинают гениальными становиться. То есть разные. В принципе, я думаю, что так как, все, пошли уже имена, когда говорят, что он аутист, я за это схватилась.
То есть врач сразу говорит, кто. Мне кажется, морочить голову и делать его чем-то другим не имеет смысла. Это же врач парень. А мне вот лично, мне кажется, что вообще не нужно ему ставить диагноз, потому что это человек с сознанием трехлетнего ребенка. Если бы это был трехлетний ребенок, да, у меня бы не было вопросов к диагнозу. Да? Вот. И в связи с этим у меня действительно возникает... Мне кажется, диагноз не нужно ставить, вот просто не нужно. Да? Это нас немножко суживает, да, поле возможных интерпретаций внутреннего мира этого человека. Да? Мы, к сожалению, не можем проникнуть в сознание аутиста, да? Мы можем с ним взаимодействовать, да? И это отгораживает сразу же, да? Это другое. Вот. А мне так кажется, ну, это мое восприятие личное, да, что это просто, ну, по крайней мере, я это вычитала из инсценировки, что это человек, раскрывающийся через игру, да, в каких-то игровых ситуациях. Вот. И кроме этого, как мне кажется, что трехлетний ребенок, он очень заточен на контакты, взаимодействие с партнером. Ему постоянно нужен партнер, с кем он будет играть. И, может быть, если бы персонаж раскрывался через игру, через игровые ситуации, это дало бы какой-то гораздо больший драматический потенциал и артисту. Вот. И, значит, третий момент – это их взаимодействие с кроликом. Потому что мне кажется, что кролик – это, конечно, трикстер. Это трикстер, и это Карлсон его, по большому-то счету. Да? И как бы, если бы, может быть, это было тоже чуть более четко, ну, то есть кролик – это, ну, как бы, он разрушитель, да? Он делает все то и подбирает героя на то, на что он подбивает героя на то, на что он не может решиться. Понятно, что это делает часть... нормальные дети, да. В принципе. Он как бы с ним должен, ну, как бы, он открывает с кроликом, он становится нормальным, только внутри. Я тоже так это думаю. Да, и мне кажется, что их... понятно, что это часть его я, да? Как бы, вот материализовавшаяся часть его я. И в связи с этим, как бы, их взаимодействие тоже, как бы, ну, как бы, нуждается в каком-то более очевидном пространстве. Абсолютно согласна. Абсолютно согласна. Спасибо, Татьяна. Ни с чем не поспорю. Владислава Куприна. Я сейчас внимательно очень слушаю Таню, очень интересно, потому что, да, сразу прошу прощения, что у нас даже 3 минут нет, даже 3 минут нет перед тем, как обсуждать спектакль. Да, вы понимаете, это экстремальные условия. И я, когда читала инсценировку, я тоже обратила внимание на вот эту фразу, которая повторяется про трехлетнего ребенка. Сейчас слушаю Таню, поняла, что я вот в эту сторону как раз вообще не пошла. То есть я приняла сразу предложение условия игры, да, вот этот аутичный спектр у него, и для меня как раз, если говорить о том, что случилось однозначно в спектакле, и что меня начало очень интересовать, это такая парадоксальная очень вещь, вот эта чувственность этого лофта, этого дома, очень яркая чувственность, и то, как он не может к ней пробиться, и пытается имитировать, и вступает с ней во взаимоотношения. Для меня вот в этом отрывке это случилось, это стало, да, это то, зачем я пришла досматривать спектакль. То есть речь идет о коммуникации человека, который закрыт к чувственному, да, с этим чувственным. Для меня вот здесь была вот линия водораздела, что не была вот здесь, и да, попытки пробиться. Но при этом, смотрите, здесь я повторюсь в какой-то степени Тани, что вы очень четко в двоемирие задаете. Да, что есть этот мир светлый, где они все сами по себе. То есть, да, там опять же, они все сами по себе. Они подходят друг к другу, только Ария подходит, значит, к мальчикам, и вот отсюда рождается это чувство, что да, они все, в принципе, сидят, смотрят в разные стороны, никто ни с кем не общается, и тоже какой-то, да, мы тоже не способны к общению. Так вот этот номер, видно, все-таки, наверное, не очень понятно, нам надо как бы это. Ну, номер, когда да, что они не могут встретить, они также становятся аутизмом в отношениях человека. Мне кажется, вот я это видела, да, то есть, что они не общаются, то есть их отношения тоже не очень проявлены, то есть через чувственность. И мне кажется, что это следующий такой очень ясный вектор того, что вы делаете, но, возможно, этого мало для этого материала, да, потому что отношения должны выстраиваться, ну, то есть между ними все-таки есть какие-то отношения, они все-таки очень другие должны быть, да, а то, что они, ну, как бы, он не может общаться, не способен к коммуникации, они не могут общаться, не способны совершенно к коммуникации, да, и только через чувственность не даете, не знаю, мне хочется подробностей каких-то, да, это просто не в смысле, что я говорю, что этого нет. Я говорю,
общем, про всех все знает, понимает, всех оценила, да, вот такой очень самый реальный персонаж. Но мне кажется, что Барнабе с ним страшно. То есть он появляется в тот момент, вот, да, вот, да, он появляется в тот момент, когда начинается вот этот вот темный, музыка, когда он начинает бегать, суетиться, то есть, да, тут тоже вот из этого должна расти какая-то очень серьезная мысль, да, вот этих всех отношений. Вот, но я не поняла, почему вот эта вот обратная съемка, почему Энцо оказался в его мире. То есть, да, вот там что-то делается разграничение двух миров, его, где ему страшно, это зеркало, и потом там почему-то оказался Энцо, который... потому что он тоже неприкаянный. И, конечно, там все равно компиляция чуть-чуть, но я же все равно там скачиваю, нету. Я не могу пока, ну, как бы, ну, ужасно так говорить, но я просто не успела. Да, очень многое, что хотела. Знаете, мы шли, как это, большими мазками, да, я хотела выстроить какую-то форму. От больших деталей. Да, и ребята, как бы, ну, мы бы тогда и 10 страниц. Это вот, в принципе, страшное слово я скажу, да, но это такая, это вообще антрепризный спектакль, такой вот актерский. Но его надо облекать в какую-то формочку, да, потому что он очень актерский. Антрепризный в смысле, что это актерский, все на нюансы, на мой взгляд. И для этого нужно, конечно, время. Ну да, понятно, на самом деле, что нужно много времени, чтобы одному, конечно, нужно дать возможность меняться. Конечно. Но вот мне было очень интересно наблюдать то есть для меня то, что Таня говорила, что для нее эта история о том, как другие люди будут меняться, но для меня как раз это вот в отрывке не было проявлено. То есть для меня это скорее совершенно достаточно отношение к человеку, который увидел какой-то иной мир после всего этого интерната и будет к нему прикасаться. Ну вот видите, очень разные заявки в этих кусках. Спасибо, Влада. Друзья, я сейчас дам слово главному режиссеру театра, и после этого сделать небольшое объявление. Спасибо. Вот за 4,5 дня режиссер и моя труппа взялись за очень серьезную тему. Да? Это про других людей. Тех людей, которые мы видим, но не можем понять, да, их мир. Я посвящаюсь труппой режиссера, которые вот эту тему за 4,5 дня сделали, принесли через свое сердце. И это такой большой опыт, я считаю, опыт для артистов, потому что про других людей, которые мы не понимаем, через их глаза, через их сердца я увидел. И это откровение, оно очень нужно для молодого поколения. И вы это смогли сделать. И я считаю, это второй эскиз, который имеет тоже огромную перспективу. Удачи, спасибо вам большое. Спасибо. Смотрите, друзья, пока нет леса рук и такого явного желания, я не хочу растревоживаться, у нас просто немножко есть тайминг, и мы начинаем из него выбиваться. У меня есть предложение. Есть соцсети, если есть какие-то мысли, вы можете писать прямо в группу театра или какие-то свои, может быть, блоги, микроблоги. Нам очень важно, правда, ваше мнение. Я понимаю, что не все, ну, там, как бы, специальные люди привыкли говорить при других. И это нормально. А я понимаю. Да, затегните театр Кариева, затегните лабораторию Танга, затегните лично Рената Аюпова, музей Сагитова, меня. И дальше, ну, как-то очень интересно, правда, что вы думаете. И любая, если вам вдруг хочется кому-то сказать что-то отрицательное, вы не испортите праздник, потому что это работа, это лаборатория, это не конечный продукт. Наоборот, если вы сейчас что-то скажете, заметите, что вам не зашло, то будет хорошо. Раз. Собственно, я уже все сказал. Еще раз. Организаторы, кураторы, участники лаборатории не являются сторонниками табакокурения, алкоголеупотребления, обсценной лексики и секса несовершеннолетних подростков. Ну, сейчас вы все это увидите.
В пьесе было много мата, веселый еще. Все остальное, все остальные силовые линии, все остальные сюжетные ходы, они остались неизмененными. Вы увидите целиком, то есть это не кусок. Режиссер Шакин Худдинов из Уфы. Актер татарского театра. Прошу вас отключить телефоны традиционно и не перешептываться. Все, приятного просмотра. Данька. Данька, iştesin. А Кудрявцева? Нигде ашмисın? Nasıl varırsın? Yine idem A Kudryavtseva var. Neresi Kudryavtseva? 47 yaşında balağız var. Malahovka konakka kelgan. Qaraysan? Yo'q. Qor. Mineyden. Eğer demin de balağa olsa, Miş bilen ikigizge, üçüncüsün olup kaytsan, ha? Deş misin? Yenişim. Şamala. Yenişim son. Eğer demin de Kudryavtseva şekilli olsa, Nige? Чөнки ул Мәскәүдә һәм Шидарәсен монда. Nige bik son. Futbol oynadım. Futbol oynadım. İkinci kuzumunu çıkarmasınlar kaldı. Çıkarmazlar. Мишка. Мишка. Мишка! Nerse elisin. Eğer de sırav bireler iken cevap verirler kire. Mишка? Mишка! Cevap bilmiyor. Cevap girem. Televizora qara. Ko'rasizmi? Kudryavtseva 47 yaş. Ul balaga o'sgan. Akanyaydi. Motor opa deydi. Sizning aniyingizga tuz tugil deydi. Men alay deb aytmadim. Anishni? Alay demedim. Anishni aytdi.
tabat. İrsiz yaşıp qarayla. Senin evlerin. Nerse dedi? Ağzını yap. Sen Meskov'daki hatınını matur diye o'z onanni shoqshi deb aytilatiladin. Men olay deb aytdim. Ana ishini aytilatiladin. Olay. Ana ishi. Ochi bular. Futbolist bular. Невдашись? Нәрсе табыз? Әбзашыбыз мал бұқыны. Сені мектепте ошатмадармыни? Yok. Məktəbdə seni üçün oxşar türləmədilər bizlər. Sen нәрсе? Onlarını yırağırak şibere alamadın mı? Əlləsin. İr tügülmeli. Tüledin mi? Tayfa. Var, önünü aşar. İşmasan bir faydana iş işle. Həmin dərsə faydasız işinə işləyməli. Aşağı холодильникті алды aşağı. Neştesin sen?
Hem kız olduğuna gidersin mi? Ona butikten birer kulmek birer. Eğer o şu kulmekle giyip birer bedrefter, üsküdür, selfie yasasa, Instagram'ına atmışsa. Ama bu kulmekle başka birine kız olduğuna gidersin mi? Hem ne yakşılaydı? Az vaktini, telefon, başka birer. Nişik napidersin ha? Emin koyun. Teka. Belki kurak sürekli açılıp böyle. Telesenler sen açılır. Hazır kuraklar bir şapka kuralımız. Verseler şapka tırgıladan çıkar. Bir sene yapışan kuzulu oluyor. Оставь фигня есть. Ты чё, какая фигня? Между прочим, это реклама. Телек тебе для пить круче. А у нас если думаешь, миллион штук заказ, любишь ее. Затерпись. Нәрсе кызыктаня. Нормальный кишилердин ишиге шелип. А без миди султаничка. Не сон. Менин ишиге кышкы курт калды. Уйсылбеге имеш. Шунун кулларын бүклөп килди. А 1-сентябрь калды. Менин кичине убакытта кийген туфлини кийип кетти. Шундан соң ага кыздар туфли деген кошамат таптылар. Таннары сукыр пию. Апа, а нерсеге сукыр пию? Пию бит пигылды. Bir kız bilen yine kaldı. Hatırlama. Bunu vakıtta kişkineydi. Annemin bu vakıtta şirokta bir yeri de var ya. Kız olduğuna hatırlasın. Mine büyük yığınlı bir kişiler. Evliymiş. Kişi bile bu kaydı bulaşımlarla yok kaşıktı. Siniz keşi. Tuğanlar bilen de şeyler tügeni. Şu an simiz keşi. Нәрсе дейсің сен? Мен сүймес түгел. Бұл бар бедный қайдырма. Ашуландым? Қашан қотамыз, ә? Бар таппен қалды. Nasıl oturamazsın Tanışka? Neyin meylen ama? Ronku bilen işiganlar. Işıklı şu var. Tanışka bunu ben
ne? Unutmaz. Yok baba. Tan. Hatırlıyorsun mu biz senin bilen Sevde Müzegi'ne bargan idik he? Mina da unitasga aşırı işleyen idim. Mana o unitas, oppa idi. Onu bilen foto atırsan da bula. Bizniki... Umumen unitas kerak değil. Bak olsa yarıyor. Yok başka şeyler çıkıyor. Eyde başka жерде çıkıyor. Koyda su durun. Üşüysüz. Niye giydin sen bu futbolkını? Bu bir balalar futbolcusu. Ben onu koşan satıp alganımda da hatta hatırlayamıyorum. Anne. Amin, tayını fotoğa düşürdüm. Motorlu konkursu için. Motorlu? Evet. Yani көрсетін? Көрсет. О, міне мұнысы келіштірек. Ali, Әу. hatırlıyorsun mu sen bu futbolkını dengizge barba жиылганда алган едиң? Hatırlayayım. 40 сум иде ол. Сен аңа урман бәті кебек ябыштың. Siz қашан деңізге барасыз едіңіз, Бұл вақытта сен құрсақта едің. Біз бітіміміз бірге баруға жегін. Нишләп бармадык? Чөнки әти китте. Ә билетлар аны белән. Сен нәрсә сөйлисең? Бір нәрсә күрмәгәндәй. Бір кая китмәде ул. Куып чыгардым мин аны. Нәрсә? Диңгезгә барып тик поездда гына барып буламыни? Әнә әнидән сора. Мин бит бер нәрсә дә белмим. Әтигез килде дә бөтен нәрсәне алып чыгып китте. Ише. Диңгез кайгысы юк иде монда. Сине дә авыр күтәрдем. Таня белән җиңелрәк иде, конечно. Синең белән кысасларым килде. Күңелләрем булганды. Чөнки синең чәчең дә әтиңнеке шикелле. Сыйык, шомпа. Диңгезгә бармавыбыз кызганыч. Күрәсе килер иде. Бер күз белән. Ул вакытта икәү иде. Әтигез сезне ташлап чыгып. Әнә. Кайдасың минем күзем? Әнә. Минем күзем кайдасың? Кара, Миша. Әйдә, фото алып чык әле. Мә. Тор. Кая ятыйм, кая басыйм? Сиңа нәрсәсез кирәксең? Иң мөһиме сездән башка. Менә монда ятсаң ничек? Урын. Юк. Тай, телефоным чиста. Узак булачак. Әнигезгә дигәндә урын юк. 20 унитазга урын табылган. Хәзер чистарта. Теләмим. Рәхмәт. Бик беләсегез килсә, сезгә кадәр булган фотоларым бик матур иде. Ой, күз. Тай,
Дело не без. Да, не дейін, мен бір телефонға түсірдім. Сөзсіз ойнамаймыз ба? Ну, иди. Беріш місің? Ан. Он дейді. Той идея, я когда вошли в сайт 85 блок içinde сказала. İşin ağzına yırtayat. Футболист болырмын ма? Дүниядағы ең бірінші бір көзді футболист. Қойда кетсін менің көзіме. Ләк-ләк алып кетті. Тань, мен бетеулер малай тугілер дұрысын әйт. Сен ғаманшын көзіңді сүрісі. Аннары елайсы. Ят ұйқлайды. Тань, мен ұламын, сөйле. Елайсын бітенді. Сөзсіз ойында. Беріш мен бекуарда бересің, әузің берішесің. Сен менің біраш сөзсіз ойында, ал несін дайын бер. Хабарыңды ма? Хабарыңды ма? Білесің бұл кәлегендерді нешләттелер? Ну, білем, бүтлеріне берелер. Сол мектепте бүтін кіші шулай сөйлеші. Сенің ақымақ мектебінде дұрыс сөйлемейлер. Нешләттелерсің? Су ташылар. Ишігейін. Yok. Күткә бирү буенча синең бернинди сорауың юк. Ә су ташуны син аңламыйсың. Суына ташысалар. Демәк, күпкәләргә дә була. Бу бит куркыныч түгел. Ләкин бик еш түгел. Мин бит сиңа суны кайда ташуларын әйтмәдем. Кайда? Күттә. Ят йөрмә. Минем күзем кая китә аласың әле?
Ошо чердің машинасына Білесің, менің қой уақытта ойлап қоям. Егер кейіннің көзіне де сені бүтін нәрсе туйдырғанdır. Камыл кеткен. Әне нәрсе? Туйдырды? Өзі бет қалман, туйдырды дейсің. Ну міне, менің көзімде туйдырғаннан. Камыл кеткен. Башта тоқталышқа шыққан. Аннары ел оңай машиналарына отырып станцияға келген. Қамшымнан отырып кеткен. Қазір ол не дейді? Бик әйбәт жерде. Бәлки деңіздеді. Видишь? Сен барында су астында көз нешік әшіп көргенін білесің? Сұлғалай бұлашынсың, көз деңгізлі болады. Ол бет yüze білмейді. Жоқ, Тань, ол бет езмейді. Ол барып тире яғынығына қарап ята. Видишь? Ал нәрсе бұл екен? Білмейді. Ләкин қай уақытта көз алдыма кетірге тырышам. Көздерімді қатты итіп қыссам да, ол көргенлерімді көрем. Ол бет енді барыбір менің көзім. Деңізді көрем. Тире яғын көзерде. Шынды қызықтан бір көзім шушы бөлмәді көрем. Екіншісі деңгізіні көз алдыма кетіресің ұттай.
Gitme bana. Rahatlanın. Doğru da motorla. Bola. Sizning leganingiz mening elimni kuchli ekan. Lekin bizniki zangar. Çünkü o'z oldiga ketdi. Bir kunda ati shu leganga qisonlar kirgan. Tomoni yo'lni sho'stirab qo'shirib qo'ygan. Ni tushkoshqa ona shu leganga bergan. Etiyanlarını tutup otomatile geliyor. Eli yok, siz tarttı. Esin işe, umita jönda fotoğraf çeksin. Kisem minanı. Amin da bütün yolu bilmesin, kisi oturmak ki. Meni de
Şunlar bir unitaz yanında. Şimdi yanında yaptırak. Yaptılar. Yani teki to yanında bir geyden. Küresmi. Oranda kambel kembeli kurmiyeşe. Yeydiğinde koysun söyleyeyim. Hı? Unitaz yanındasın söyle. Küçüktür şey, şikine girebilmeniz. Unitazımız. Kışkine şu. Gülmesi de kışkine. Tuvalette de kışkine. Banlısı da kışkine. Unitazı da kışkine. Unitazın dişleri de kışkine. Mişi de kışkine. Aman şu unitazın dişine doğru gidir almayın. Yok. Yok şırtılgan planировкалар da var be. Mesela benim evim şunday ilerinin birisinde yaşayın. Kızım, Bilesin o nerse? nerse? Birinci eşikti. Evim yanına kışına. Turbalardan baştıra. Olaysan bize ömür boyu suud gerek. Evinkinde de suud gerek. Güzelden gidersin. Bizning limon yasaganni ko'rib, üstdagi kursilar bizni suvga bottirdi. Ondan so'ng bizga to'revdan boshlatdilar. Yemish bizga yoqib o'tishganda. O'zini bottirgan deydi. Şişesini içip bitirmişim. Kırlarım buruldu. Yollar tutlatılırsa. Onun ağzından sonra biz dersin nasıl şundan da şiz tarafı olsun. Birinci eşittir. Turbalarına başla. Bundan sonra benim evliliğim geçti. Foto nişin. No. Eğitimde koysun söyleyeyim. Eğer benim подписчикlarım bulsa benim akışka kurmek bir eşekle. Neyse geçeyim o şüprekler. Senin şüpreklerine resimdekine kurmak. Emin şüprek geliyor kız resimlerini koramayayım. Ay yaşıl, sana şüpreksiz kızlar gerek. Siz de sen benim yigitlerge koramı dilerim ben. Dolaşasın girer misin? Menin bir nerse tilegenimi de bilmiyorum. Nerse menin durumda tilese nersesiyle bir
конкретлаштырмадым. Мектеп оқушысы ғына суырды дедім. Нәрсеге алайса болмаған кеңеш болды деп сөйледі. Соң тілеген едің бе? Но мен бит баштаттым. Баштартасы түгел еді. Жетмесе менің туған күнімдейді әлі. Мен сиңа футболка бүләк иттем, ана иттеңме? Футболка іште бір кімді де қызықсындырмай. Еш ол сіздің оқушы қызларына қызықсындырады. Дебильный іш. Менде бар. Ром, сен менің білен шының үшін білемін. Сен бет суырмайсан. Демек оның үшін керек түгел. Ром, не үшін? Ой, бұл қотын қызың сұрауы, нәрсеге не үшін? Әнешік сұң тағы. Сенға да рахат, менға да рахат. Но менға рахат түгел, Ром! Сен менің турында әлләгенде сөзлер сөйлеп келесің. Егер да оны işlemeysen екен, мені бұлай шүрет бергенге үккелеме. Юкса мені дурак деп ойлаяшақлар. Нендейдір мектеп оқушы сортынан үйрейм, нәтижесі ноль. İşinin ortalarını bilsin. Biz bir dişin aşağıdayız. Sen bir Google'ysan. Dişin aşağımız biz. İpteş kızımdan örnek olsam edi. Ama nerse bu var. Bazında kılıçtıra işledi. Tau yanında hem birinin sıralar da bilip durmadı. Шындықтан сенің білен болмағанды сөйледім. Люда шу сөйлешуден сумен ашыл тұратты. Бізге ұшырашуға керек дейді. Біз ұшырашсық, қан бұл менекен суырды. Аяқ алайық түгел. Ләкин мен мұны туған күн компенсациясы деп аңладым. Әмин әдіне сөйледі. Сені ташлайым. Себебін аңлаттым етеді. Bundan sonra мен seni taşlarına değişirim. Ya yarı, kızma. Ülgürmedin. Görüp duran bir tartıkmış olmayızlar. Men tanışlandım edi. Şimdi kızma. Ром, мен yıllarga değiştirindeyim. Lakin benim yılısım kelmeydi. Tağın, Люда sana topşarı yapmıştı. O simiz tügül, hem etisine de akşamagan. Bana olmadan da hiç
Görmüşler. Yariyalesin. Emre bu kılıç tuğanlarsın. Minem tırmışının kungile kalmadı. Onu bit oyuran kararlar kirek. Ona ihtibar kirek. Emine ihtibarını kim bire? Kim bire emine ihtibarını? Asina ihtibar şeklinde iman. Şiraktalı irinin üstünde sıkıp yapkanda ağır buldular. Cidden tüteşme. Simit bir nesede bilmiysen. Nişik yaşaganını da bilmiysen. Nişik şuğanlarını, şiğanlarını bir nesede bilmiysen. Neyse, yeni ışıkçına hazır. Heykel kuyruğum. Udresiydi. Tırtırları yüzünde. Tışırtesiydi seni. Ya bulmasa balalar yırtına birirgeydi. Eğer sana bilmedik sana, ne sana bilmedim. Bütün urram halkı üzerinden türleriydi. Durmuşunu bilmeden bilir. Kışkırasın bunu. Baksana burada iştesin. İştesin mi? Dilini duy. Ağzını. Sim. Şiratlı ürün bile römökleşip yatkanda mışı yaladı. Senin iri. Üzerine fikrin uyanmışı yer bulandı. Sim. Yüzünü kıya almışı. Misha'nın kuzine kayışı bile dırttım. Dilini duy. Таня, Simit, o şöyle yanlarına öldürüp diğerine. Dirliyim. Min varsında dirliyim. Aşılış yerden kimler? Yüzüne kayıp olmaz işi. Misha yüzüne yüzü bıçak bile dürtülüydü. Dirliyim. İşitirsin mi? Миша. Мишенька. Мишенька. Бaba. Seni şamala. Миша. Seni şamala Миша. Uyan.
Neydi fikirler var? Очень сложная тема. Fikir ligine gidiyor, la ligine litasıyla bizimki geçmişten sonra da spektaküllerini Kırtaski medyada kalmış. После спектакля «Прекрасные чаи» не хочется включать такие спектакли в репертуар. Сейчас. Hazır fikirlerini toparlamak olur. Lakin меньше театр шутки бывает, театр, который вызывает какие-то эмоции, пусть даже отрицательные, но он должен трогать. Я так считаю, спасибо. Можно я тоже скажу? Во-первых, конечно, огромные молодцы артисты. Это шикарно сыграли. Просто великолепно. Я это хотела сказать. А что касается, значит, есть экспериментальные театры, это театры юных зрителей. Я думаю, да, эмоции должны создавать, такие спектакли должны быть. Вы молодец, очень сложную тему такую взялись, постановку взялись. Это надо смелость такую иметь, чтобы взяться за такую тему. А в нашем театре, я думаю, что действительно вот Кежучитек, что-то светлое. Хочется, знаете, в мире очень много темного, триллеров, такого мрачного много, но все равно дети — это светлые души. И даже подростки. Хочется что-то светлое все равно. В стенах нашего театра я хотела. Это я не принимаю в нашем театре. Это мое личное мнение. Просто хочу сказать спасибо огромное актерам, потому что я думаю, что это большой подвиг проделать такую работу за несколько дней, потому что я вот второй раз уже сегодня вижу, как актеры по-настоящему живут в своей роли. И даже после того, как раздались аплодисменты, они еще до сих пор находятся в этом состоянии, не могут из него выйти, и это потом передается и зрителю тоже, и ты такой сидишь в шоке, просто не можешь прийти в себя. Спасибо за это, и еще раз я вот вижу, что наконец-то мы в Татарском театре заговорили о неудобных темах, и это очень здорово, и считаю, что это большой прорыв. Спасибо большое режиссеру за вашу искренность. Спасибо. Спасибо. Необычно, мощно, классно. По-моему, я смотрел тоже. Сзади каких только оценок не было. По-моему, это мое мнение, я не критик, но классный ночной спектакль. Что значит ночной? Именно ночью. Нуар. 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 Спектакль «Нуар». Понятно, что это не спектакль для детей, это спектакль для подростков. Сейчас мир устроен так, что подростки знают намного больше нас. И то, что происходит на сцене, к сожалению, это бывает, что это их жизнь. И еще хотела сказать, что иногда подросткам, которые живут в благополучных семьях, полезно увидеть такое, чтобы понять и ценить то, что у них есть. Я считаю, что театр должен быть разным, что под, я не знаю, под знаком 16+, 18+, пусть будет 21+, но я считаю, что этот спектакль имел бы место существовать, ну, как бы здесь, потому что это правильно. Мы сегодня посмотрели несколько эскизов таких довольно-таки на современную тему, довольно драматично и, можно сказать, тяжелым.
глаза выкалывают. Не то, что не пытаются кого-то победить. Глаза выкалывают, дети. По практике не дают. Ну, как бы об этом же история. Нужно все-таки, мне кажется, все равно пытаться, если вы делаете произведение искусства, делать это со сцены показываете, все равно должен быть какой-то посыл, как-то прагматично, позитивно, что ли, что-то. Лучше надежды. Лучше чуть-чуть, немножко, не так. По всем телеканалам, Ну, разные мнения, ребят. Вот вы как это? Разные палитры. Сразу же было предупреждено о том, что будут разные эскизы на разные темы, с разной степенью там всего. Это же исследование границ, куда может пойти, куда не должен, может пойти театр. Обозначение границы. Рабочий процесс. Кто еще? Практика для лаборатории эскиз очень хорошая. Поздравляю коллегу с этим показом эскиза. Актеры мои, как всегда, через себя пропустили. Это очень удачная, тем более очень молодежь. Они понимают эту ситуацию. И был момент, когда я интересовался, как Гульнас, как дела. Гульнас, вот, героиня, да? Говорит, я плакала, говорит, я нервничала, я как бы, ну, она истязала себя. То есть материал, конечно, не для нашего пространства. Я понимаю ее нервы, ее эмоциональное состояние. Как эскиз есть, как режиссерская работа, актерская великолепная. А пространство этого материала, то есть как я должен руководить этого театра, не смогу, например, допустить вот эту вещь как автономный спектакль. Потому что чернуха, порнуха достаточно везде. Но пока мы живем в таком мире, где дети, молодежь, подростки. То есть вот как показ, как лаборатория, это возможно. А как отдельное художественно самостоятельное произведение, как спектакль, я как бы не сторонник такой агрессии, такой чернухи и порнухи. То есть, по моему мнению, вы знали уже с первых секунд. Я поздравляю, показ был, и плохой показ, то есть в кавычках, да, он может лаборатории для артистов порушить. Ну, речь же не идет о том, что как бы это потом вы вместе сядете, узнаете специально. Ну, я мнение. Да, подумайте. Я сейчас хочу, ну, как бы, здесь же лаборатория еще преследует цель просто показать режиссеру, как он умеет с труппой работать, какие приемы использует. Можно такой материал брать, можно другой материал брать. Я да, просто... Меня не надо комментировать. Нет, я не комментирую, я вступаю в диалог. Можно? Вот. Это не комментарий, на самом деле, как бы серьезная проблема. И действительно, ну, вот так, по большому счету, хочется это показать подростку, не хочется это показать подростку, своему ребенку, не своему ребенку. Надо как-то искать какой-то консенсус в этом смысле. Но речь не в том, что вот режиссер работал, актеры работали, вы все видели, это работа есть. Кто-то еще? Да. Я хочу прямо каких-то людей из зала. Давай, да, Рахмет. Я только хочу сказать одну мысль, то, что очень хочу поблагодарить, во-первых, всех режиссеров, кто участвовал в этой лаборатории, и также хочу поблагодарить актеров, потому что сделали большую, действительно, трудоемкую работу. Также от лица тех составов хочу выразить вам большое спасибо. Для нас это был незабываемый опыт, потому что новые формы, новые возможности испытать наши площадки. Спасибо большое. Это удивительно. Спасибо вам большое. Я впервые слышу действительно тех составов на любой лаборатории как-то вот такие слова. Ну, значит, действительно было важно, раз, ну, по крайней мере для вас. Кто-то еще? Тогда я дам слово нашим гостям. Кто хочет первый? Влад Куприна. Я с вашим позволением буду подглядывать в записи. Я сразу прошу прощения, но мне
Ну, если важно, то мне кажется, что слово театр должен вообще рядом не надо ставить никогда. Воспитывать должны воспитатели, те загрузят дух. Татар информ 1990 елдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.